वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। तो जेडब्ल्यूना दाखला अपने गणता था, थोड़ा वधारे सारा दाखला अपने गणीए। आज साइन सूत्र पर आधारित दाखलाओ। तो साइन सूत्र आपणे जोयेलुं a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू 2r बराबर। स्मॉल a b અને c છે એ ત્રિકોણની બાજુઓ છે, કેપિટલ a b અને c છે ત્રિકોણના ખૂણાઓ છે, r છે ત્રિકોણની પરિત્રિજ્યા છે મિત્રો। ઓકે, તો આજે બધા અલગ અલગ સૂત્ર પર આધારિત દાખલાઓ જોઈએ। સાઇન અને કોસાઇન સૂત્રો તો જોયા જ છે આપણે બરાબર, એની સિવાયના પણ ઘણા બધા સૂત્રો આવશે આજે। ઓકે, તો પહેલા સાઇન સૂત્ર પર આધારિત દાખલા જોઈએ બરાબર। તો પહેલો, આપેલ માહિતી પરથી કેટલા ત્રિકોણ બનાવી શકાય। તમને માહિતી આપેલી છે કે બાજુ a નું માપ 5 છે, બાજુ b નું માપ 7 છે, સાઇન a ની કિંમત 3/4 છે, એટલે કે a અને b બરાબર, a b આપેલ છે અને સાઇન a આપેલ છે। તો આપણે આ એટલું સૂત્ર લઈ લઈએ બરાબર છે। લખશું, આપણે જાણીએ છીએ કે જે માહિતી આપેલ છે બરાબર, એ બંને બાજુ લઈ લે બરાબર। a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b। आनी कोई जरूर है नहीं, कारण के कहीं आपेलू है नहीं। जोजो a કેટલા આપેલ છે 5, साइन a ની વેલ્યુ પણ આપેલી છે 3/4 બરાબર। b કેટલા આપેલ છે 7 છેદમાં साइन b નથી આપેલા બરાબર। આ ક્યાં જશે અંશમાં, 5 ચોક 20, 20/3 बराबर 7/, साइन b। तो साइन b बराबर शू था 21/20, 7 × 3 थी जैसे, 20 क्या जैसे छेद में, साइन b अँ आता रहे बराबर। तो साइन b बराबर 3 × 7 एटले 21/20 अँ छेद में आवशे। तो 21/20 मित्रों, तो अंश मोटो है कोना करता, छेद करता। तो आ किंमत हमेशा केवी आवे, 1 करता मोटी आवशे बराबर। 21/20 भागाकार करशो तो 1 पॉइंट समथिंग जवाब आशे, जे किंमत केवी छे 1 करता मोटी है मित्रों। तो साइन की किंमत क्यारेय पण 1 करता मोटी होय नहीं। साइन नो विस्तार मैं तमने लखाव्यो, साइन थीटा बिलोंग्स टू -1 થી 1, એટલે કે साइन थीटा की किंमत है -1 થી 1 ની વચ્ચે જ હોય। 1 करता मैक्सिमम 1 હોય, 1 करता मोटी क्यारेय होय नहीं। तो अहींया साइन की किंमत शुं आवे छे, साइन बी होय, साइन सी होय, साइन ए होय, कोई पण होय, टूंकमां साइन होय एनी किंमत क्यारे 1 करता मोटी आवे नहीं, कारण के मैक्सिमम किंमत तो साइन 1 थाय छे, मिनिमम किंमत केटली थाय -1 करता क्यारे नानी पण होय नहीं। -1 અને 1 ની વચ્ચે હોય, मैक्सिमम 1 હોય અને मिनिमम -1 હોય। ख्याल आव्यो, -1 लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू 1, એટલે -1 અને 1 ની વચ્ચેની સાઇનની કિંમત હોય અને મિનિમમ -1 અને મેક્સિમમ કેટલી હોય 1 કરતા મોટી હોય નહીં। તો સાઇન b ની કિંમત 1 કરતા મોટી આવે છે, જે શક્ય છે નહીં। તો લખવાનું જે શક્ય નથી। તો આ આપેલી શક્ય ના હોય તો આપેલી માહિતી પરથી એક પણ ત્રિકોણ બનાવી શકાય નહીં બરાબર। માહિતી કેવી છે, ખોટી છે બરાબર। તેથી લખવાનું આપેલ માહિતી પરથી एक पण त्रिकोण बनावी शकाय नहीं, एक पण त्रिकोण बनावी शकाय नहीं। आ तमारो जवाब आवे छे। ओके, तो आ रीते करवानुं होतं बराबर। तमने माहिती आवे छे, आ बंने किंमत लई लीधी, किंमत मूकी, साइन की किंमत 1 करता मोटी आवी, जे क्यारेय शक्य होय नहीं, कारण के मैक्सिमम किंमत ज 1 थाय मित्रों। तो आपेल माहिती परथी एक पण त्रिकोण बनावी शकाय नहीं। आगळ वधीए मित्रों। जो त्रिकोण ABC में साइन a अपॉन साइन c इज इक्वल टू साइन a - b अपॉन साइन b - c, तो साबित करो कि a² b² और c² समांतर श्रेणी में है। तो मित्रों a² b² और c² समांतर श्रेणी में साबित करवा हो तो आपणे जोयुं कि ABC जो समांतर श्रेणी में हो एटले AP एटले कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन श्रेणी ने श्रेणी आपणे जोईए। तो ABC जो समांतर श्रेणी में हो तो आपणे शुं साबित करवू पड़े, 2 × b बराबर a + c आवुं साबित करवू पड़े। ओके, जो एपीसी समांतर श्रेणी में हो तो शू हो तो कि 2 × मध्यम पद बराबर पहला छेल्ला पदनो सरवाळो। तो आपणे आ त्रणेय समांतर श्रेणी में साबित करवाना है। तो शू साबित करवू पड़े, 2 × b² बराबर a² + c² एवं साबित करवू पड़े। 2 × मध्यम पद बराबर पहला छेल्ला पदनो सरवाळो बराबर। तो आपणे जोईए बराबर। तो त्रिकोण एबीसी, तो त्रिकोण एबीसी ना त्रणेय खूणानो सरवाळो मित्रों केटलो थाय, पाई थाय। केटलो थाय, पाई थाय। अहीं त्रिकोण एबीसी छे तो त्रिकोणना त्रणेय खूणानो सरवाळो 180 એટલે કેટલા થાય મિત્રો, પાઈ થાય। અહીં a + b + c બરાબર કેટલા થાય મિત્રો, પાઈ થાય બરાબર। તો
આ કિંમત લઈ લઈએ આપણે સાઇન એના છેદમાં સાઇન સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન એ માઇનસ બીના છેદમાં સાઇન બી માઇનસ સી. જોજો મિત્રો, ધીમે ધીમે જઈએ આપણે. સાઇન એ એટલે શું લખાય મિત્રો? પાઈ માઇનસ બી પ્લસ સી લખાય. શું લખાય? પાઈ માઇનસ બી પ્લસ સી લખાય. એ એટલે છેદમાં સી એટલે શું લખાય મિત્રો? પાઈ માઇનસ એ પ્લસ બી લખાય. શું લખાય? પાઈ માઇનસ એ પ્લસ બી બરાબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન એ માઇનસ બી. આ એમનો એમ જ રહેશે, કારણ કે સાઇન એ માઇનસ બી બરાબર કાંઈ લખી શકાય નહીં. સાઇન બી માઇનસ સી પણ એમનો રહેશે. ઓકે, ધીમે ધીમે જઈએ. જોજો મિત્રો, સાઇન પાઈ માઇનસ થીટા. તો સાઇન પાઈ માઇનસ, તો પાઈ માઇનસ એટલે કયું ચરણ આવશે? બીજું ચરણ મિત્રો. પાઈ પ્લસ એટલે ત્રીજું, પાઈ માઇનસ એટલે બીજું. તો બીજા ચરણમાં સાઇન કેવું થાય? ધન થાય છે, વિધેય પરિવર્તન પણ થાય નહીં. તો સાઇન પાઈ માઇનસ થીટાનું સાઇન થીટા થશે. તો અહીંયા શું છે? સાઇન થીટા એટલે સાઇન બી પ્લસ સી છેદમાં સાઇન પાઈ માઇનસ એ પ્લસ બી એટલે સાઇન એ પ્લસ બી બરાબર સાઇન એ માઇનસ બીના છેદમાં સાઇન બી માઇનસ સી. ઓકે, ક્રોસ ગુણાકાર કરી નાખો. સાઇન બી માઇનસ સીનો અંશ સાથે ગુણાકાર, સાઇન એ પ્લસ બીનો પેલી બાજુ ગુણાકાર. તો સાઇન બી પ્લસ સી ઇન્ટુ સાઇન બી માઇનસ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન એ પ્લસ બી ઇન્ટુ સાઇન એ માઇનસ બી. મિત્રો, સાઇન એ માઇનસ બી. ઓકે, ધીમે ધીમે જઈએ. જોજો મિત્રો, તો આ સૂત્ર આપણે જોયું, સાઇન આલ્ફા પ્લસ બીટા ઇન્ટુ સાઇન આલ્ફા માઇનસ બીટાનું શું થાય? સાઇન સ્ક્વેર આલ્ફા માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર બીટા. તો આનું શું થાય? સાઇન સ્ક્વેર બી માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર સી. બરાબર, આ સૂત્રો જોયું, આપણે જોયા સૂત્રો. આનું શું થાય? સાઇન સ્ક્વેર એ. આના પણ દાખલા પણ આપણે ગણેલા છે, સાઇન માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર બી. હવે સાઇન બી એટલે શું થાય મિત્રો? બી બાય 2r થાય. શું થાય? સાઇન બીને અહીંયા લો, 2r ને અહીંયા લો, તો બી બાય 2r. તો બી બાય 2r નો વર્ગ. સાઇન સી એટલે સી બાય 2r નો વર્ગ. સાઇન એ એટલે એ બાય 2r વર્ગ છે ને, બધાનો જો વર્ગ છે બરાબર. સાઇન બી એટલે બી બાય 2r એનો વર્ગ છે એટલે વર્ગ બરાબર. આનો વર્ગ માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર બી એટલે બી બાય 2r નો વર્ગ બરાબર. બધાનો વર્ગ કરી નાખો બરાબર. જોજો, બી સ્ક્વેર બાય 4r સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર બાય 4r સ્ક્વેર બરાબર એ સ્ક્વેર બાય 4r સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર બાય 4r સ્ક્વેર. બધાના છેદમાંથી 4r સ્ક્વેર ને ઉડાડી નાખો તો શું આવશે? બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર બરાબર એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર. ઓકે, આવું આવશે. બી સ્ક્વેર વાળું પદ આ બાજુ લીધો, સી સ્ક્વેર વાળા પદને પેલી બાજુ જવા જો. તો શું થશે મિત્રો? બી સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર આપણે કેવા થાય? પ્લસ બી સ્ક્વેર. તો બી સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર કેટલા થાય? 2b સ્ક્વેર બરાબર. સી સ્ક્વેર પેલી બાજુ પ્લસ થશે તો એ સ્ક્વેર પ્લસ સી સ્ક્વેર. તો 2b સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું સાબિત થયું? એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર. તો એ જ આપણે સાબિત કરવામાં હતું. 2 ગુણ્યા મધ્યમ પદ બરાબર પહેલા છેલ્લા પદનો સરવાળો. તો આવી ગયું 2 ગુણ્યા મધ્યમ પદ બરાબર પહેલા છેલ્લા પદનો સરવાળો. તો આ થઈ ગયું બરાબર. તો આવું હોય તેના માટે શું કહી શકાય આના પરથી? તો કે એ સ્ક્વેર બી સ્ક્વેર અને સી સ્ક્વેર સમાંતર શ્રેણીમાં છે. તેથી એ સ્ક્વેર બી સ્ક્વેર સી સ્ક્વેર સમાંતર શ્રેણીમાં છે તેમ કહી શકાય. ઓકે, તો આ જવાબ આવજો તમારો બરાબર. તો તમને ખાલી એટલું જ કહેશે, આ કાંઈ કહેશે નહીં સાબિત કરવાનું બરાબર. નીચે આપેલું છે એ સ્ક્વેર બી સ્ક્વેર સી સ્ક્વેર સમાંતર શ્રેણીમાં છે. બી ઓપ્શન સમૂહોત્તર શ્રેણીમાં છે, સમાંતર સમૂહોત્તર શ્રેણીમાં છે. આપેલ પૈકી એક પણ નહીં, એવા એબીસીડી ઓપ્શન આપશે. તો તમને આવું કહે બરાબર. તો જ્યારે એ સ્ક્વેર બી સ્ક્વેર સી સ્ક્વેર કઈ શ્રેણીમાં આવશે મિત્રો? સમાંતર શ્રેણીમાં આવશે. તો આ રીતે તો છે બરાબર. ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો પાઈ થાય. એની જે પાઈ માઇનસ બી પ્લસ સી, સીની જે પાઈ માઇનસ એ પ્લસ બી. આ સૂત્ર છે સાઇન સ્ક્વેર બી માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર સી. સાઇન બી એટલે બી બાય 2r એટલે સાઇન સી. સાઇન એની કિંમત મૂકો, છેદમાંથી 4r સ્ક્વેર ઉડાડી દો અને બધા પદ ભેગા કરજો, બી સ્ક્વેર વાળા અને એ સ્ક્વેર સી સ્ક્વેર વાળા એટલે ગોઠવાય. તો વ્યવસ્થિત સમજીને બંને દાખલાઓ ગણી નાખો. આગળ વધીએ મિત્રો. કોસાઇન સૂત્ર આધારિત દાખલાઓ મિત્રો બરાબર. કોસાઇન સૂત્ર આપણે જોયું, કોસ એ બરાબર બી સ્ક્વેર પ્લસ સી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર છેદમાં 2bc. એવી રીતે કોસ બીનું સૂત્ર હતું અને કોસ સીનું સૂત્ર હતું બરાબર. તો ત્રિકોણ એબીસી માટે સાબિત કરો કે એ ઇન્ટુ બી કોસ સી માઇનસ સી ઇન્ટુ કોસ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર. આપણે ડાબી બાજુ લઈ લઈએ આપણે. જોજો મિત્રો, ડાબી બાજુ બરાબર એ ઇન્ટુ બી કોસ સી માઇનસ
સી ઇન્ટુ કોસ બી, એ વાળું પદ એમને રહેવા દઈએ બી, કોસ સીનું સૂત્ર મૂકી દઈએ તો કોસ સી બરાબર શું લખાય મિત્રો? કોસ સીની કિંમત તો શું લખાય? એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર બરાબર, એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર છેદમાં 2ab આવું લખાય બરાબર. સી એમના એમ. કોસ બીનું સૂત્ર શું આવશે મિત્રો? સી સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર છેદમાં 2ca. ઓકે, કાંઈ કર્યું નથી. આ એ વાળું પદ એમનો, બી વાળું પદ એમનો એમ છે. કોસ સીની કિંમત મૂકી, કોસ સીનું સૂત્ર, સી એમના એમ, કોસ બીનું સૂત્ર મૂક્યું બરાબર. ધીમે ધીમે જઈએ જોજો મિત્રો. એ આ બી વાળું પદ ઉડી જશે મિત્રો બરાબર. તો ખાલી શું વચ્ચે? એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર, બી વાળું પદ ઉડી જશે. શું મિત્રો? 2a માઇનસ અહીંયા સી વાળું પદ ઉડી જશે બરાબર. એ બધું ગોઠવણી જ હોય બરાબર. સી વાળું પદ ઉડી જશે તો શું વધશે? સી સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર છેદમાં સી વાળું પદ ઉડી તો 2a બધું બરાબર છે. હવે એનો અંદર ગુણાકાર કરી નાખો તો આ છેદમાં જે એ છે ઉડી જશે બરાબર. બંનેના છેદમાં 2 આવી જશે. ઓકે, તો વધ્યું શું? એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર, એ ઉડી જાય એટલે 2 વિધા. અહીંયા પણ એ ઉડી જશે. સી સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર છેદમાં એ ઉડી જાય એટલે શું વધશે? 2. હવે બંનેનો છેદ સમાન છે તો અંશમાં બંનેની શું થશે? બાદ બાકી થશે બરાબર. તો બંનેનો છેદ સમાન તો છેદમાં 2 આવશે. અંશમાં બાદ બાકી તો પેલું પદ તો એમને આવશે કારણ કે એની આગળ કોઈ નિશાની છે નહીં. આની આગળ માઇનસ છે એટલે બધી નિશાની ફરી જશે. તો માઇનસ સી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર માઇનસ માઇનસ પ્લસ બી સ્ક્વેર. ઓકે, ધીમે ધીમે જઈએ જોજો મિત્રો. એ સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર ઢીંચી ઉડી ગયા. બી સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર 2b સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર માઇનસ 2c સ્ક્વેર. બીજું કંઈ છે નહીં. એ સ્ક્વેર વાળું બધું ઉડી ગયું બરાબર. છેદમાં 2. અંશમાંથી 2 કોમન કાઢીને છેદ સાથે ઉડાડી નાખો તો શું વચ્ચે અંશમાં આ રીતે વધે? 2b સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર છેદમાં 2 ઉડી જશે તો વધ્યું શું? બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર, જે તમારી જમણી બાજુ છે મિત્રો. ઓકે, તો આ જવાબ આવી ગયો. ખ્યાલ આવે? બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર. ઓકે, તો આ રીતે થશે મિત્રો બરાબર. તો ટૂંકમાં ખાલી આપણે કોસ સીનું સૂત્ર મૂક્યું, કોસ બીનું સૂત્ર લખ્યું, બી અને સી ઉડાડી નાખ્યા, એનો અંદર ગુણાકાર કરો, છેદ સમાન છે એટલે અંશમાં બંનેની બાદ બાકી થાય એટલે સીધો જવાબ આવી છે. ઓકે, કોસાઇન સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કર્યો. આગળ જોઈએ ત્રિકોણ એબીસીમાં એ બી બરાબર √30. એ બી એટલે હકીકત શું થાય? જો આ રીતે હોય મિત્રો. આ એ બી સી. એ બી એટલે શું થાય? સી થાય. બીસી એટલે શું થાય? એ થાય. અને એસી એટલે શું થાય? બી થાય. ટૂંકમાં આ જે બે ખૂણા હોય તો આ એ બી હોય તો આ શું હોય? સી હોય. બી સી તો આમાં શું નથી આવ્યું? તો કે એ. આ એ સી તો શું નથી આવ્યું? બી. અથવા તો આમ યાદ રાખો, ખૂણા સીની સામેની બાજુ સ્મોલ સી, ખૂણા બીની સામેની બાજુ સ્મોલ બી, ખૂણા સી એની સામેની બાજુ સ્મોલ એ બરાબર. તો એ બી બી સી અને સી આપેલા છે. તો સાઇન થીટાની કિંમત મેળવો. થીટા એટલે શું છે? તો કે થીટા એ ત્રિકોણનો સૌથી નાનો ખૂણો છે. ઓકે, તો એ ત્રિકોણની સૌથી નાનો ખૂણો, તો ત્રિકોણની નાનો ખૂણો કયો હોય? જેની સામેની બાજુ સૌથી નાની હોય એ ખૂણો સૌથી કેવો હોય? નાનો હોય મિત્રો બરાબર. તો એ બી એટલે શું થાય મિત્રો? સી થાય. શું થાય? સી. સી બરાબર કેટલા આપેલ છે? √30. બીસી એટલે શું થાય? એ થાય. એ બરાબર કેટલા આપેલ છે? 4√3. અને સીએ એટલે શું થાય મિત્રો? સ્મોલ બી થાય. બી બરાબર કેટલા આપેલ છે? 7. હવે આમાંથી નક્કી કરવાનું છે કઈ બાજુ સૌથી નાની છે. તો આ 7 છે, આ 4√3 છે. હવે આ √13 છે બરાબર છે. તો √13 તમે વર્ગમૂળ કાઢશો બરાબર એટલે તમને 16 હોય બરાબર. ધારો કે 16 હોય તો એનું વર્ગમૂળ શું નીકળે? 4. એટલે ટૂંકમાં 3 પોઈન્ટ સમથિંગ જવાબ આવશે. કેટલો આવશે? 3 પોઈન્ટ સમથિંગ. તો આ 3 પોઈન્ટ સમથિંગ આવ્યું. આ તો 4 છે જ અને આ કેટલું છે? 7. તો સૌથી નાની બાજુ કઈ છે? સી છે. કઈ છે મિત્રો? સી છે. તો એની સામેનો ખૂણો કેવો હોય? સૌથી નાનો હોય. ખ્યાલ આવ્યો? તો ખૂણો સી છે બરાબર. સી બાજુ સૌથી નાની છે તેની સામેનો ખૂણો કયો હોય? સી. તો આ સૌથી નાનો ખૂણો હશે થીટા. ખ્યાલ આવ્યો મિત્રો? તો આ થીટા, એમાં સાઇન થીટાની વેલ્યુ મેળવવાની છે. તો ડાયરેક્ટ મળે નહીં, પહેલાં કોની મેળવવી પડે? કોસ થીટાની મેળવવી પડે બરાબર. તો કોસ સી બરાબર સૂત્ર શું આવશે? કોસ સીનું સૂત્ર હમણાં જ આપણે લખ્યું હતું બરાબર. કોસ સી એટલે શું લખાય મિત્રો? એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર છેદમાં 2ab આવું લખાય બરાબર. હવે સી બાજુ સૌથી નાની છે, તેની સામેનો ખૂણો સૌથી નાનો હોય તો સીનું માપ શું આપે છે? થીટા. થીટા એ ત્રિકોણની સૌથી નાનો ખૂણો. તો કોસ થીટા બરાબર એ સ્ક્વેર એનો વર્ગ. તો આનો વર્ગ કેટલો થાય? 16.
આનો વર્ગ શું થાય 3, √3 નો વર્ગ 3, તો 16 ગુણ્યા 3 એટલે કેટલા થાય મિત્રો 48 થાય. હું ડાયરેક્ટ લખું છું, જોજો. b², 7 નો વર્ગ 49, c² √13 નો વર્ગ 13 છેદમાં 2, a એટલે શું છે 4√3 અને b એટલે શું છે 7. ધીમે ધીમે જઈએ મિત્રો, જોજો. તો cos θ બરાબર 48 + 49, 48 દુ 96, 97, 97 માંથી 13 જાય તો 97 માં 13 જાય 84 વધે. કેટલો મિત્રો વધશે 84 છેદમાં 2 ચોક 8, 2 ચોક 8, 8 સત્તા 56, 56√3. તો 28 દુ 56 થાય, 28 તેરી 84 થાય મિત્રો. 28 તેરી 84, 28 દુ 56, તો 28 દુ 28 તેરી 84 એટલે ઉપર કેટલા વધ્યા 3, 28 દુ 56 એટલે 2√3. હજી √3 ઉડી જશે, √3/2 આવશે. તો તેથી cos θ બરાબર શું આવશે √3 × √3 એટલે √3 થાય. તો √3 ઉડા નાખો બરાબર, તો √3/2 cos θ બરાબર. તો cos θ બરાબર જો મિત્રો √3/2 હોય તો sin θ બરાબર શું થાય 1/2 થાય. પેલા આપણે જે મૂલ્ય મેળવ્યા છે 0 θ 0 π/3 π/4 π/6 π/2 ખ્યાલ આવ્યો. એમાં cosની વેલ્યુ જ્યારે √3/2 હોય તો ત્યારે સાઇનની વેલ્યુ કેટલી હોય મિત્રો 1/2 હોય, અથવા તો બંનેનો વર્ગનો સરવાળો કેટલો થાય 1 થાય. એના પરથી પણ મળી જાય. ખ્યાલ આવ્યો. sin θ બરાબર શું થશે 1/2. આ રીતે કહો તો પણ થઈ જાય cos² θ + sin² θ બરાબર 1 બરાબર. તો sin² θ બરાબર શું થાય 1 - cos² θ. તો 1 - cos² એટલે શું થાય એનો વર્ગ, √3 નો વર્ગ 3, 2 નો વર્ગ 4, 1 - 3/4 એટલે કેટલા થાય 4 - 3 1/4, એનું વર્ગમૂળ 1/2, 4 નું વર્ગમૂળ 1, આનું શું થાય 2, તો 1/2 sin θ ની કિંમત. આ રીતે પણ મળી જાય બરાબર. આ રીતે કરો તો પણ મળી જાય બરાબર. તો આ અતિ સારા દાખલા મિત્રો બરાબર છે. AB એટલે C, BC એટલે A, CA એટલે B. ABC મળી જાય sin θ. તો જે બાજુ નાની હોય એની સામેનો ખૂણો સૌથી નાનો હોય, તો અહીંયા કઈ બાજુ નાની જે C તેની સામેનો ખૂણો સૌથી નાનો હોય. સૌથી નાનો ખૂણો શું આપણે θ, તો cos θ મળી જાય. એના પરથી શું મળી ગયું sin θ. આગળ વધીએ મિત્રો. અતિ સારા દાખલાઓ આપેલા છે, જોજો મિત્રો. આ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં એક પણ દાખલો નથી. આ બધા ZEE દાખલાઓ છે બરાબર, જે પૂછાવા લાયક છે. આ મિત્રો આ સૂત્રમાંના દાખલાઓ ખાસ પૂછાશે મિત્રો, જોજો. ત્રિકોણ ABCમાં ખૂણાઓ AB અને C સમાંતર શ્રેણીમાં છે. તો જો AB અને C સમાંતર શ્રેણીમાં હોય તો શું લખાય મિત્રો 2 ગુણ્યા મધ્યમ પદ બરાબર પહેલા અને છેલ્લા પદનો સરવાળો, આવું લખાય. તો સાબિત કરો કે આવું સાબિત કરવાનું છે. ઓકે, તો પહેલાં તો આના પરથી કંઈ મળે એ મેળવી લઈએ બરાબર. તો આ ત્રણેય સમાંતર શ્રેણીમાં છે તો શું લખાય 2 ગુણ્યા મધ્યમ પદ બરાબર પહેલા અને છેલ્લા પદનો સરવાળો. તો બે બાજુ b ઉમેરી દઈએ તો આપણે ખબર છે કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થાય 180 થાય. ખ્યાલ આવે મિત્રો. તો બે બાજુ b ઉમેરો તો કેટલા થાય 2b + b. તો આ બાજુ ત્રણેયનો સરવાળો થઈ જાય a + b + c આમ થઈ જાય. આમ ઉમેરાય બંને બાજુ ટૂંકમાં b ઉમેરું, બીજું કાંઈ નથી કર્યું. 2b બરાબર a + c છે. બંને બાજુ b ઉમેર, 2b + b એટલે શું થાય મિત્રો 3b. ત્રણેયનો સરવાળો કેટલો થાય મિત્રો 180 થાય બરાબર. એટલે b ની કિંમત આપણને મળી જાય એમ. તો 3 છેદમાં જાય 3 × 18 એટલે b બરાબર કેટલા મળી જાય 60. કોસાઇન સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે મિત્રો આપણે. તો cos b લઈ લઈએ આપણે ખૂણો કયો છે 60 b બરાબર. તો cos b લઈ લઈએ, એના પરથી કઈ કિંમત મેળવશું બરાબર. cos b ની કિંમત શું આવશે મિત્રો a² + c² - b² છેદમાં 2ac આવી કિંમત થાય બરાબર. તો cos b બરાબર કેટલા છે 60, a² + c² - b² બધું એમનું પાણી આપણી પાસે કંઈ છે તો નહીં 2ac. cos 60 ની કિંમત, તો cos 60 ની કિંમત શું થાય મિત્રો 1/2 થાય. શું થાય 1/2 બરાબર a² + c² - b² છેદમાં 2ac. બે બાજુથી બે ઉડાડ નાખો. ac અહીંયા ગુણાકારમાં આવી જશે તો ac બરાબર ac × 1 એટલે ac થશે. બે ઉડી જાય મિત્રો, ખ્યાલ આવ્યો. એટલે છેદમાં ac છે અહીંયા ગુણાકારમાં આવી જાય એટલે ac બરાબર a² + c² - b². જુઓ તમે ડાબી બાજુ જમણી બાજુ જુઓ, એમાં કંઈક આવું પદ છે જુઓ a² - ac + c², a² - ac + c². b² ને આ બાજુ લઈ લો, આને પહેલી બાજુ તો b² આ બાજુ કેવા થાય પ્લસ થાય, આ પહેલી બાજુ કેવા થાય માઇનસ a² - ac + c². બરાબર, એ ગોઠવણી જોઈએ બરાબર. એટલે આપણે b ની વેલ્યુ પરથી આપણને આ વેલ્યુ મળી ગઈ. તો હવે a² - ac + c² છે ત્યાં ડાયરેક્ટ શું મૂકી દેવાય b² મૂકી દેવાય બરાબર. તો આપણે કઈ બાજુ લઈશું જમણી બાજુ લઈશું. એના પરથી આપણે ડાબી બાજુ, કારણ કે આમની ડાબી બાજુમાં એક જ પદ છે
ખ્યાલ આવ્યો? તો આપણે જમણી બાજુ લઈ લઈએ. જોજો, તો જમણી બાજુ બરાબર a પ્લસ સી ના છેદમાં અંડર રૂટ a સ્ક્વેર માઇનસ ac પ્લસ સી સ્ક્વેર. a પ્લસ સી એમના એમ અંડર રૂટ. હવે આની કિંમત શું છે? તો કે બી સ્ક્વેર. તો અંડર રૂટ બી સ્ક્વેર. તો અંડર રૂટ બી સ્ક્વેર એટલે શું થાય મિત્રો? તો બી સ્ક્વેરનો વર્ગ ગુણ બી. તો a પ્લસ સી ના છેદમાં બી થાય. એ એટલે શું લખાય મિત્રો? એ એટલે 2r સાઇન એ, સાઇન સૂત્ર પરથી. એ બરાબર શું લખાય? 2r સાઇન એ. બી બરાબર શું લખાય? એ એટલે 2r સાઇન એ, સી એટલે 2r સાઇન સી, અને બી એટલે શું લખાય મિત્રો? 2r સાઇન બી લખાય. શું લખાય? 2r સાઇન બી. બરાબર છે. હવે 2r બધામાંથી ઉડાડી નાખો. તો અંશમાં શું વધશે? સાઇન એ પ્લસ સાઇન સી, છેદમાં શું વધશે? સાઇન બી. અંશમાં સાઇન પ્લસ સાઇનનું સૂત્ર મૂકી દો. સાઇન પ્લસ સાઇન 2 સાઇન કોસ. 2 સાઇન બંને ખૂણાનો સરવાળો છેદમાં 2. 2 સાઇન બંને ખૂણાનો સરવાળો છેદમાં 2. 2 સાઇન કોસ બંને ખૂણાની બાદબાકી છેદમાં 2. છેદમાં સાઇન બી એમના એમ જ આવશે. બરાબર. 2 સાઇન એ પ્લસ સી. એ પ્લસ સી એટલે શું લખાય મિત્રો? 2b લખાય. શું લખાય? 2b. તો એ પ્લસ સી જાય 2b લખ નાખું. તો સાઇન એ પ્લસ સી એટલે 2b બાય 2 તો છેદમાં ઇન્ટુ કોસ એ માઇનસ સી બાય 2 છેદમાં સાઇન બી. ઓકે. તો સાઇન 2b બાય 2 એટલે બે ઉડી, એટલે સાઇન બી વચ્ચે શું વચ્ચે મિત્રો? સાઇન બી. તો 2 સાઇન બી ઇન્ટુ કોસ એ માઇનસ સી બાય 2 ના છેદમાં સાઇન બી. તો સાઇન બી ઉડી જશે. તો બધું શું? 2 કોસ એ માઇનસ સી બાય 2. તો 2 કોસ એ માઇનસ સી બાય 2 જે તમારી શું છે મિત્રો? ડાબી બાજુ છે. કઈ બાજુ છે? ડાબી બાજુ. કારણ કે આપણે જમણી બાજુ લીધી છે, ડાબી બાજુ સાબિત કરવાની છે. બરાબર. તો અતિ સારા દાખલાઓ મિત્રો આપેલા છે. તો ત્રણેય ખૂણાઓ સમાંતર શ્રેણીમાં એટલે 2b બરાબર a પ્લસ સી. બે બાજુ બી ઉમેરી દઈએ એટલે ત્રિકોણનો ત્રણેય ખૂણા સરવાળો કેટલો થઈ જાય? 180 એટલે બી મળી જાય. તો કોસ બીની કિંમત પરથી આપણને આની કિંમત મળી ગઈ a સ્ક્વેર માઇનસ ac પ્લસ સી સ્ક્વેરની. કેટલી મળી? બી સ્ક્વેર. હવે આપણે જમણી બાજુ લીધી, એમાંની કિંમત મૂકી. a એટલે 2r સાઇન એ, સી એટલે 2r સાઇન સી, બી એટલે 2r સાઇન બી. 2r ને રજા આપી બધામાંથી. સાઇન પ્લસ સાઇનનું સૂત્ર 2 સાઇન કોસ એ પ્લસ સી એટલે 2b મૂકી, બે ઉડી જાય, સાઇન બી ઉડી જાય એટલે 2 કોસ એ માઇનસ સી બાય 2. આ તમારો શું આવે છે? જવાબ આવે છે. બરાબર. તો વ્યવસ્થિત સમજીને બંને દાખલાઓ ગણી નાખો. આગળ વધીએ મિત્રો. પ્રક્ષેપ સૂત્ર પરના દાખલાઓ જોઈએ થોડાક. કોઈ પણ ત્રિકોણ એબીસી માટે આ સૂત્ર મેં તમને અગાઉ પણ લખાવેલું છે. બરાબર. હું ફરીથી રિપીટ કરું છું. એ બરાબર બી કોસ સી પ્લસ સી કોસ બી. એ હોય તો અહીંયા સામેની બાજુના પદ છે બી અને સીના સ્વરૂપમાં આવે. બી હોય તો સી અને એના સ્વરૂપમાં, સી હોય તો એ અને બીના સ્વરૂપમાં. જો એ રીતે છે. એ બરાબર બી કોસ સી પ્લસ સી કોસ બી. બી બરાબર સી કોસ એ પ્લસ એ કોસ સી. જુઓ તમે જોઈ શકો. સી બરાબર એ કોસ બી પ્લસ બી કોસ એ. એકદમ ઇઝી સૂત્ર છે. બરાબર. તો આ પ્રક્ષેપ સૂત્ર, પ્રોજેક્શન ફોર્મ્યુલા, એના પર દાખલાઓ જોઈએ એટલે આપણને ખ્યાલ આવે. જો ત્રિકોણ એબીસીમાં સી કોસ સ્ક્વેર એ બાય 2 પ્લસ એ કોસ સ્ક્વેર સી બાય 2 બરાબર 3b બાય 2 હોય તો સાબિત કરો કે એબીસી સમાંતર શ્રેણીમાં છે. કઈ શ્રેણીમાં? સમાંતર. તો આપણે સાબિત શું કરવું પડે? 2 ગુણ્યા બી બરાબર પહેલા અને છેલ્લા પદનો સરવાળો, એવું સાબિત કરવું પડે. બરાબર. તો આ પદ લઈ લઈએ આપણે. બરાબર. અહીં સી કોસ સ્ક્વેર એ બાય 2 પ્લસ એ કોસ સ્ક્વેર સી બાય 2 બરાબર 3b બાય 2. બેનો અહીંયા ગુણાકાર કરી નાખો. બરાબર. જોજો. તો સી ઇન્ટુ 2 કોસ સ્ક્વેર એ બાય 2 પ્લસ અહીંયા જોજો એ બાય 2 અહીંયા ખૂણાના સ્વરૂપમાં 2 છે. હો જોજો, છેદમાં 2 છે. ખૂણાના છેદમાં 2, આખાના છેદમાં 2, બે ઉડી ના જાય. જોજો, ખાસ ધ્યાન આવજો. એ ઇન્ટુ 2 કોસ સ્ક્વેર સી બાય 2 બરાબર 3b. આવું લખાય. ટૂંકમાં અહીંયા 2 હતા, એનો બંને સાથે ગુણાકાર. 2 કોસ સ્ક્વેર સી બાય 2, 2 કોસ સ્ક્વેર એ બાય 2. સી એમના એમ 2 કોસ સ્ક્વેર એ બાય 2. આ સૂત્ર મેં તમને લખાવેલા છે. 1 પ્લસ કોસ થીટા બરાબર 2 કોસ સ્ક્વેર થીટા બાય 2. અને બીજું એક સૂત્ર લખાવેલું છે 1 માઇનસ કોસ થીટા એટલે 2 સાઇન સ્ક્વેર થીટા બાય 2. આ બે સૂત્ર લખાવેલા છે મેં તમને. ઓકે.
તો અહીંયા જો 2 cos સ્ક્વેર થીટા બાય 2 છે તો એનું શું લખાય 1 પ્લસ કોસ થીટા લખાય. શું લખાય 1 પ્લસ કોસ થીટા. આનું શું લખાય 1 પ્લસ કોસ એ લખાય. શું લખાય 1 પ્લસ કોસ એ. એમ ના એમ આનું શું લખાય 1 પ્લસ કોસ સી બરાબર 3b. ખ્યાલ આવ્યો? 2 cos સ્ક્વેર થીટા બાય 2 એટલે 1 પ્લસ કોસ થીટા. અહીંયા પણ 1 પ્લસ કોસ થીટા. સી નો અંદર ગુણાકાર એનો અંદર ગુણાકાર સી પ્લસ સી કોસ એ એનો અંદર ગુણાકાર એ પ્લસ એ કોસ સી બરાબર 3b. ઓકે, સી ને એને અલગ તારવી લઈએ. સી પ્લસ એ પ્લસ સી કોસ એ પ્લસ એ કોસ સી એના સાથે લખીએ. સી કોસ એ પ્લસ એ કોસ સી બરાબર 3b. સી પ્લસ એ એમ ના એમ સી કોસ એ પ્લસ એ કોસ સી. સી કોસ એ પ્લસ એ કોસ સી એનું શું લખાય મિત્રો બી લખાય. શું લખાય બી. આની કિંમત શું આવે બી. પ્રક્ષેપ સૂત્ર બરાબર 3b. બી ને પેલી બાજુ જવા જો સી પ્લસ એ આ બાજુ તો સી પ્લસ એ બરાબર બી પેલી બાજુ માઇનસ થાય 3b માંથી બી કેટલા વધે 2b વધે. કેટલા વધે મિત્રો 2b. તો 2 ગુણ્યા મધ્યમ પદ બરાબર પહેલા છેલ્લા પદનો સરવાળો બરાબર. તો તેથી એ બી સી કઈ શ્રેણીમાં થાય મિત્રો સમાંતર શ્રેણીમાં છે તેમ સાબિત થાય છે. ઓકે, તો ટૂંકમાં આપણે કર્યું શું અહીંયા છેદમાં 2 હતા ગુણાકાર કરો. અહીંયા 2 cos સ્ક્વેર થીટા બાય 2 cos સ્ક્વેર થીટા બાય 2 એટલે 1 પ્લસ કોસ થીટા થાય. સી અને એનો અંદર ગુણાકાર કરો. સી પ્લસ એ અલગ થાય સી કોસ એ પ્લસ એ ક્લોસ સી પ્રક્ષેપ સૂત્ર એને શું લખાય બી લખાય. પેલી બાજુ માઇનસ થાય 2b બરાબર એ પ્લસ સી એટલે કઈ શ્રેણીમાં આવી જાય મિત્રો સમાંતર શ્રેણીમાં. આગળ વધીએ મિત્રો બરાબર પ્રક્ષેપ સૂત્ર પરના દાખલો થોડો એક દજી દાખલો ગણીએ. ત્રિકોણ એબીસી માટે સાબિત કરો કે બી પ્લસ સી કોસ એ પ્લસ સી પ્લસ એ કોસ બી પ્લસ એ પ્લસ બી કોસ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ પ્લસ બી પ્લસ સી. તો આપણે ડાબી બાજુ લઈ લઈએ બરાબર. તો આ ડાબી બાજુ લઈ લઈએ બરાબર. જમણી બાજુ આપણે સાબિત કરવાની છે. જોજો મિત્રો, તો કોસ એનો અંદર ગુણાકાર કોસ બી નો અંદર ગુણાકાર કોસ સી નો અંદર ગુણાકાર કરી નાખીએ બરાબર. જોજો બોલજો બી કોસ એ પ્લસ સી કોસ એ બોલો સી કોસ બી પ્લસ એ કોસ બી. ઓકે, એનો અંદર ગુણાકાર એ કોસ સી પ્લસ બી કોસ સી. ઓકે, એ કોસ સી પ્લસ બી કોસ સી. હવે કોને કોને ભેગા કરવાના એ બી બી સી સી એ એવા પદ ભેગા કરો. એ બી વાળા બી સી પ્લસ એ બી બી કોસ એ પ્લસ એ કોસ બી. આને ભેગું કરો બી કોસ એ પ્લસ એ કોસ બી. જો આ પહેલું પદ અને ચોથું પદ બી કોસ એ પ્લસ એ કોસ બી. એ બી વાળા પદ ભેગા કરો બીસી વાળા અને સી એ વાળા. હવે બીસી વાળા એ બી વાળા થઈ ગયા. હવે બીસી બીસી વાળું પદ કયું છે મિત્રો યસ સી કોસ બી પ્લસ બી કોસ સી. જો ત્રીજું પદ અને છેલ્લું પદ સી કોસ બી સી કોસ બી પ્લસ બી કોસ સી. કારણ કે પ્રક્ષેપ સૂત્ર એવું છે. હવે એ બી બી સી સી એ વાળા તો સી કોસ એ પ્લસ એ કોસ સી કોસ એ હા પ્લસ એ કોસ સી. સી કોસ એ જોજો મિત્રો ભૂલ ના પડે સી કોસ એ પ્લસ એ કોસ સી. તો બી કોસ એ પ્લસ એ કોસ બી એ બી છે તો શું આવશે આનો જવાબ સી. સી બી બી સી છે તો આનો જવાબ શું આવશે એ. અને એ સી છે તો આનો જવાબ શું આવશે મિત્રો બી. તો જે તમારી શું છે મિત્રો જમણી બાજુ છે એ પ્લસ બી પ્લસ સી. જુઓ તમને દેખાય છે આપણે ડાબી બાજુ લઈ લીધી બરાબર છે. તો આ તમારો જવાબ શું આવી ગયો એ પ્લસ બી પ્લસ સી એટલે કે જમણી બાજુ આવી. ખ્યાલ આવે તો પ્રક્ષેપ સૂત્ર પરના દાખલાઓ હતા બરાબર છે. તો હવે તમને આના પરથી કોઈ દાખલો આવે બરાબર તો તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ. તો વ્યવસ્થિત દાખલાઓ ગણી નાખો બરાબર. આ વ્યવસ્થિત સમજો સૂત્ર યાદ રાખી લો બરાબર. તો આજે મિત્રો અહીંયા સુધી રાખીએ આપણે. સારું, જય શ્રી કૃષ્ણ.